نازل فرماتا. آقا فرماتے ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ میئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا. آگے فرمایا ومن صلی علی میئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ملٹیپلیکیشن دیکھیں، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں. یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے، میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے. مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل. سبحان اللہ. پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی، مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا. You understand the meaning of that؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. آقا فرما رہے ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے. ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں. اٹ مینز ہی از ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل برابر میں ہوتا ہوں. جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے اللہ اکبر، آقا فرما رہے جنت میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا. پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے. یہاں میں چھوٹا سا ایک مدری پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا. اچھا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنائے. بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 سٹوریز آف قرآن ہے، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں. تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ ہم انسان ہیں اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے. ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع کی. آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہو، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں. اٹ مینز thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو ڈھونڈتے تھے، اور وہیں جا کر رات گزار لیتے. ایسے ہی کیا وہ تینوں دوستوں نے. ایک غار ڈھونڈا، صفائی کی، اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے. اب کیا ہوا؟ جب وہ رات اس غار میں گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا. اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں. اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن شیئر کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھئی یہاں پھنسا ہوا ہوں، ذرا ریسکیو کرو. اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ the life is closed now، ختم، اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی جگہ پھنے، کون بچانے آئے گا. تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا. then they decided کہ یوں کرتے ہیں، مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور باری باری
ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، مجھے وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی، اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی، مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی، تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے گا۔ لڑکی بڑی مجبور تھی، کہنے لگی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں ضرورت مند ہوں، مجھے میری مدد کر دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میرے پاس قابو بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی، مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ، اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے میرے مالک، اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی، مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکیں۔ اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف کا سنا رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے یا اللہ عز و جل، میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اللہ، ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، رات کو دیر ہو گئی، دودھ نکالا، ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اے رب کریم، میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں؟ ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلانا ہے۔ بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں، ہم نے کہا نہیں۔ میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات، میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اللہ، وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی، اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکیں۔ اب تیسرا دوست، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہتے یا اللہ، ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس، اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا۔ وہ تو چلا گیا، میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے، بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے، کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے، وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، مزدوری کی تھی، تھوڑے پیسے میرے باقی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا، بکریاں جانور، یہ سب تیرے ہیں۔ کہتے ہیں میرے کہاں سے ہو گئے، میرے تھوڑے پیسے تھے۔ تو وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے، اتنے بڑھ گئے ہیں، لے جا، سب تیرا ہے۔ وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا۔ میرے مولا، اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ جب ہمیں بچا لے، اس غار سے نکال دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے۔ اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دوں۔ بہت شیطان ہے نا، مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں۔ ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا، ایسا ہی ہے جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے۔ اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا،
اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا, اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے, ہم گناہگار, ہم سیاہ کار, سراپا خطا کار, ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں وہ رب قبول فرما لے, تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں, عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں, اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے, مجھ سے مصیبت ٹال دے, صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں, اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں, تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے. سیکنڈ جو دعا تھی, اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی. کیسی خدمت کی؟ کہ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. ماں باپ کی جو خدمت ہے نا, اللہ اکبر, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہے, یقین کرو یو آر سو لکی. رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں, پھر اور کیا چاہیے. ان کی دعائیں بھی ہوں, ان کا دیدار بھی ہو, افطار بھی ان کے ساتھ ہو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے. ایسا نہ کرو, یہ ہے تو ان کی خدمت کر لو, ان کی دعائیں لے لو. کتنی بڑی ہستی ہیں. ذرا سوچو, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا, حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے, ماں باپ تو گھر میں ہے نا, بار بار دیکھ سکتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہائے ہائے ہائے, گھر میں ماں باپ. اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا, محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا, کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا, ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا, ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا, کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا. کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اٹ مینز ماں باپ کی خدمت کر لی نا, ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے. لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں, اور ماں باپ ناراض ہے نا, تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے, پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی. پلیز سمجھو بات کو, ماں باپ کو ناراض نہ کرنا, ماں باپ کی دعائیں لیجئے. خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں. یہ راضی تو رب راضی. اگر یہ ناراض ہو گئے, اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے, اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے. یہ بکافات عمل ہے. جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے, پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے, باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو, ریڈی, تیار ہوں میں خدمت کے لیے. مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے. نہیں نہیں ابو نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے تھوڑے پیسے دے دے, یہ تو میرے ہیں, آپ نے کیا کمایا تھا, میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا. ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں. یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے, معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں, موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. اب سوچے نا, اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا, ابو آپ نے تو نوکری کی, میں کاروبار کرتے بڑا ہوا, سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے, آپ تو غریب پیسے والے تھے, پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. اگر باپ کو یہ کہو گے تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا, آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے, باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے تھا.
निवाले खिलाए थे, लिबास पहनाया था, उंगली पकड़ कर चलाया था। किसी मौके पर वालिद ने ये नहीं कहा कि ये मेरे और ये तेरे हैं। अरे वो तो यही कहता रहा, बेटा जो कुछ मेरा है सब तेरा है। और आज तुम थोड़े मालदार हो गए, थोड़ी इज्जत मिल गई, थोड़ा मकाम मिल गया, तो माँ बाप को कहते हो ये मेरा है। कभी ना करना ये। बूढ़े माँ बाप को एक यकीन दिला दो, वो कुछ नहीं ले जाएंगे तुम्हारा। एक एक ऑनर दे दो उन्हें कि मैं जो कुछ हूं ना अब्बू जान, वो आपकी वजह से हूं, और मेरे पास जो कुछ है, मेरी माँ, मेरे वालिद, ये सब आपका है। यकीन करो, ये जो ऑनर है ना, ये जो एजाज है, ये जो फख्र है, बुढ़ापे में ये तो दे दो। लेकिन बुढ़ापे में ही माँ बाप को जताया जाता है, बताया जाता है कि ये आपका घर है, ये आपकी चीजें, ये मेरी है, ये मैंने कमाई है। ना करें ऐसा। खुदारा माँ बाप की दुआएं लीजिए। माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। और अगर माँ बाप नाराज है ना, प्लीज दुनिया में मना लो। चले गए तो कैसे मनाओगे? फिर याद आएंगे, फिर खिदमत भी याद आएगी। और जिनके माँ बाप चले गए हैं, खूब दुआएं करें, इसाले सवाब करें, उनके लिए सदका और खैरात करें। मैं तो कई बार मशवरा देता रहता हूं कि हमारे माँ बाप ने हमें दुनिया में घर दिए ना, अल्लाह ने जिसको नवाजा है ना, वो अपने माँ बाप को जन्नत का घर लेके देते हैं। वो कैसे? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो अल्लाह ने नवाजा है ना, बेशक छोटी सी कहीं गरीब इलाके में बना लो, अपने माँ बाप के नाम की बना दो, ताकि अल्लाह उन्हें जन्नत में घर अता कर दे। देखो हम निकम्मे लोग हैं, हम रोज उनके लिए साले सवाब नहीं कर सकेंगे, कभी याद आएगा, कभी नहीं आएगा। मगर मस्जिद बन गई ना, अजानें होती रहेंगी, सजदे होते रहेंगे, कयामत तक ये नेकियां चलती रहेंगी, और मेरी माँ को और मेरे वालिद को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और मेरे रब के खजाने कितने बड़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा माँ बाप के लिए मस्जिद बनाए तो माँ बाप ही को जन्नत में घर मिलेगा। वो रब्बे करीम बहुत बड़ा है, उसके खजाने भरे हुए हैं। जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसे भी जन्नत में घर अता फरमाएगा। तो ये माँ बाप के लिए फिक्र किया करो। ईद आएगी, हैं, माँ बाप को तोहफा देते हैं ना, पता नहीं देते नहीं देते, देना चाहिए। अच्छा, जिनके माँ बाप चले गए, आप क्या तोहफा देंगे? तो आप प्लान करें कि माँ होती तो मैं कुछ दिलाता, अब्बू होते तो कुछ पेश करता, चलो ईद पर मैं कुछ और नेकियां करके, कुछ और सदका करके, कोई और अच्छा काम करके अपने माँ बाप को सवाब पहुंचाता रहूं। तो बच्चों का ये काम है, जिनके माँ बाप चले गए उनकी कब्र को विजिट करते रहें और उनके लिए इसाले सवाब वाले काम करते रहें। तीसरा, वो शख्स जिसने दुआ की। और वो क्या दुआ थी? उसने क्या किया था? उसने अमानत जो है वो प्रॉपर वापस लौटाई, बल्कि उसमें इनहांस करके और बढ़ाकर लौटाए। इधर हाल क्या है? अरे वो भूल गया ना, ठीक है, बस हमारे हो गए हिसाब में, उसको याद ही नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो फिर तो अपने ही हो गए ना। अस्तगफिरुल्लाह। आप याद रखना, यहां दे दो। जिसने यहां किसी के दबाए हैं ना, वहां नहीं दे सकेगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं अपनी किताब में कि जो किसी के 3 पैसे, मैं बात कर रहा हूं 3 रुपयों की नहीं, 3000 रुपयों की नहीं, 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, बरोज़े कयामत उसे 700 बाजमात नमाजों का सवाब देना पड़ जाएगा। 700 बाजमात नमाजें अपने पास तो शायद पूरी जिंदगी में नहीं है, और वो भी 3 पैसे के बदले। इधर तो लाखों करोड़ों रुपए खा के बैठे, एहसास ही नहीं है। आज नहीं कोई वसूल कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई वसूल नहीं कर सकेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम समझते नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात ये बहुत अच्छे काम है, मगर बंदों के हुकूक समझो। किसी की अमानत आती है, उसे लौटाना होगा, ढूंढ के पहुंचाएं। आप समझते यार मेरे पास पैसे वो लेने ही नहीं आता, वो लेने नहीं आता, आप पहुंचाए उसे, ढूंढे उसे, उसके वारिसों को ढूंढे। वरना कयामत के दिन, आज लोग, कुछ लोग तो इतने जरी और जिसको कहें कि जुर्रत वाले हो गए, कहते जो करना है कर लो, नहीं दूंगा। वसूल कर सकते हो तो कर लो, बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। इनको पता नहीं है कि एक दिन आना है जब मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरीबान होगा। जब अल्लाह मजलूम के साथ होगा, उस वक्त पता चल जाएगा। कभी जिंदगी में किसी पर जुल्म मत करना, किसी की हाय मत लेना। मैं आखिरी बात करके अपने बयान को कंक्लूजन की तरफ लाता हूं कि जिस भाई को ऐसा लगे ना कि यार बनी बनाई बिगड़ रही है,
everything going very smooth, कारोबार भी अच्छा था, फैमिली भी मजे में थी, सेहत भी बड़ी अच्छी थी, एवरीथिंग गोइंग वेरी वेल। यार अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही हैं, सेहत भी डिस्टर्ब हो रही है, घर में अच्छा खासा प्यार था, लड़ाइयां होना शुरू हो गई हैं, कारोबार भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जब लगे ना बनी बिगड़ रही है तो चेक कर लेना किसी की हाय तो नहीं ले ली। हाँ, मजलूम होता कमजोर है मगर उसकी पुकार अर्श तक जाती है। अगर उसने हाथ उठा लिए ना तो बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। दुआएं लेने वाले बनो, हाय लेने वाले ना बनो। काम ऐसे करो कि तुम कहो ना लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो, या अल्लाह इसकी खैर कर दे, ये हमारा ख्याल करता है, अल्लाह तू इसकी इसकी मुश्किलें आसान कर दे। ऐसी जिंदगी गुजारो, मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे। मगर इधर बंदा कहता है मेरे आगे पीछे गार्ड, मेरे ताल्लुकात, मुझसे कौन पहुंच सकता है? तुझसे कोई नहीं पहुंच सकता, मगर रब की लाठी बेआवाज है। उसका हिसाब जब होगा, जब तुझे पता चलेगा। तो जिंदगी में कभी किसी का हक ना मारना, ये दुआ सिखा रही है मुझे और आपको कि उस बंदे ने उस अमानत को बचा के रखा और कितना बढ़ाकर वापस लौटाया। तो खुदारा कितना ही बड़ा मकाम आपका क्यों ना हो जाए, किसी गरीब आदमी का भी हक हमारी तरफ नहीं, डर जाया करें यार, मेरा कोई ले जाए खैर है, मेरी तरफ किसी का नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, ये तीनों दुआएं याद रखनी है कि पहले ने क्या किया, अल्लाह देख रहा है इसलिए गुनाह छोड़ दिया। दूसरे ने माँ बाप का अदब किया, और तीसरे ने अमानत को प्रॉपर लौटाया। ये तीन वो औसाफ हैं, ये वो तीन काम हैं, अगर आपकी जिंदगी में दाखिल हो गए, आपके सामने भी चट्टान आ जाए, आपके सामने भी तूफान आ जाए, मेरा रब वो चट्टान भी हटा देगा, वो तूफान भी टाल देगा। अच्छा, आखिरी बात, इस पूरी जो गुफ्तगू थी, ये पूरा वाकया था, इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या था कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, हदीस पाक है, दुआ मोमिन का हथियार है। फंस जाओ ना, परेशान हो तो अल्लाह से मांगो ना। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सबसे मांगते, हम रब से नहीं मांगते। हम कितनी बड़ी भी मुसीबत में आ जाए, रब की बारगाह में सर नहीं झुकाते। हालांकि रब की शान देखो, कुरान में रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। अच्छा कमाल देखो, दुनिया में हम किसी से एक बार मांगे ना, यार मदद कर दो, अच्छा भाई ले लो, थोड़े दिनों बाद यार वो खत्म हो गया, थोड़ी और चाहिए, यार अभी तो दिए थे फिर आ गए, चलो ले लो। तीसरी बार, इसकी तो आदत हो गई है मांगने की। चौथी बार बंदे का मोबाइल ही ब्लॉक, नंबर ही ब्लॉक। ये है दुनिया है। 2-4 बार मांगो तो दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं। मेरे रब की शान देखो, अल्लाह फरमाता है जो जितना मांगता है उतना मुझे पसंद आता है। कसरत से दुआ मांगने वाले को रब राजी होता है। उसकी शान देखो, जो उससे नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है। फिर भी हम दुनिया के पीछे भागते हैं जिस रहमान के खजाने भरे हुए हैं, जो सारी दुनिया को अता फरमा रहा है, हम उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। तो दुआ में कंजूसी ना करें, हमेशा मांगे और दिल से मांगे, रच के मांगे। वो करीम है, वो मांगने वाले को पसंद करता है, और दुआ ही है जो आपकी बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल देगी। मगर यहां प्रॉब्लम क्या है, दुआ मांगने भी तो नहीं आती, दुआ मांगनी भी है और फौरी कबूल भी करवानी है। यार आज मांगी अभी तक नहीं हुई कबूल, घंटे गिन रहे होते लोग। देखिए 2-3 बातें समझ लें। दुआ, हदीस पाक का मजमून है, दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो जो आप मांगे वो मिल जाता है, या बंदे का कोई गुनाह माफ कर दिया जाता है, या एक रिवायत में यह भी आता है कि कोई बला आ रही होती है वो टाल दी जाती है, या उस बंदे के लिए कोई ऐसा सवाब कयामत के दिन जमा कर दिया जाता है। रिवायतों के अल्फाज है, बंदा कयामत के दिन जाएगा तो पहाड़ जितनी नेकियां देखेगा, कहेगा या अल्लाह ये मैंने तो नहीं की थी। कहा ये वो दुआएं जो तुमने दुनिया में मांगी थी, वो हमने उसका सवाब आखिरत के लिए जमा कर रखा है। कहता है काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना होती, इतना सवाब, इतना अजर। इट मीन्स वेन एवर वी मेक दुआ, हमारी हर दुआ में फायदा जरूर दे रही है। अच्छा, अब जो मैं मांग रहा हूं वो नहीं मिलता, वो इंसान जो था ना फौरी तौर पर रिजल्ट चाहिए। तो ये बात आज समझ लो, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आज आपकी क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं हजरत आपने तो कहा था ताक रात को दुआ कबूल होती है, हमने ताक रात को मांगी फिर भी कबूल नहीं हुई है।
काबे को देखकर दुआ मांगो, मैं तो काबे को देखकर पहली नजर में दुआ मांगी, अल्लाह बेटा दे दे, 10 साल हो गए बेटा ही नहीं मिला है। मैं तो फला मजार पे भी गया, फला बुजुर्ग से भी दुआ कराई, अरफात के मैदान में दुआ की। ये जो वसवसे है ना, ये इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। अब इसका जवाब सुन लो, आज इंशाल्लाह क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, आपका एक छोटा बेटा हो या भाई हो, उसका गला खराब हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लू हो उसे, और वो जिद करने लगे कि अब्बू जी मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, हाँ बताइए पिलाएंगे? हैं? वो रो रहा है, नहीं नहीं मुझे खाना है, आप खिलाएंगे? अच्छा, एक दोस्त बराबर में बैठा है, वो कह रहा है यार कैसे जालिम बाप हो यार, बेटा रो रहा है उसको क्यों नहीं खिलाते आइसक्रीम? आप एक जवाब देते हैं, मैं वालिद हूं, मुझे पता है इसको कब क्या देना है। ऐसा ही है ना? अब जरा मेरा जुमला दिल पर हाथ रख के सुनना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है कब बेटे को कब क्या देना है, मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है? हैं? हमें पता है ये बच्चा रो रहा है, रोने दो इसे, इसको दूंगा तो ये और बीमार हो जाएगा। मैं भी रो रहा हूं, या अल्लाह माल दे दे, वो नहीं दे रहा, क्या पता वो माल मिलना था और ईमान जाना था। अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। मैं बेटा मांग रहा हूं, वो नहीं दे रहा। क्या ऐसे बेटे नहीं देखे जो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं? अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। जिस दिन तुम रब पर भरोसा करने वाले बन गए, रब से तुम्हारा तवक्कुल का लेवल ये हो गया कि या अल्लाह जो तूने दिया वो भी तेरी मेहरबानी, जो नहीं दिया वो भी तेरा बेहतरीन फैसला। आप बिलीव करें, आपकी लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है, प्लॉट लेने जाते हैं, सौदा हो गया तो बड़े खुश, नहीं हुआ तो मूड ऑफ, यार बड़ी अच्छी डील निकल गई। लेकिन जिस दिन तुम्हें ये यकीन होगा ना कि ये डील निकली भी इसलिए है कि रब ने चाहा है, यही मेरे लिए बेहतर है, तुम्हारा काम बनेगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बनेगा तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रिलैक्स रहोगे, अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाओ, वो रब हमारे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। जब वो माओ से ज्यादा चाहने वाला है तो हमारी मां हमारे लिए कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया उसने, तो वो रब तो रहीम और करीम है। प्लीज, ये बहुत बड़ी महरूमी है कि बंदा अपने रब से बदगुमानी करे, अपने रब के बारे में अजीब बात करे कि मेरी सुनता नहीं है। अरे वो करीम है, वो जो तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हें अता फरमाता है। एक और सवाल, मिसाल के तौर पे आपने दुआ की, या अल्लाह मेरी कारोबार में बरकत डाल दे, आपकी दुकान की सेल 10,000, कल भी 10,000, तीसरी दिन दुआ की तो 9,999 हो गई। आपने कहा दुआ करता जा रहा हूं, सेल तो बढ़ ही रही, दुआ करने का फायदा क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूं, सेल नहीं बढ़ी लेकिन बाहर निकलना था, आपका एक्सीडेंट होने वाला था, टांग टूटने वाली थी, हदीस के अल्फाज हैं, बंदे पर बला उतरती है, दुआ जाके उसको रोक लेती है, इंटरसेप्ट कर लेती है। बताओ, तुम्हारी टांग टूटने से अल्लाह ने बचा लिया, ये बड़ी कबूलियत थी या पैसे बढ़ जाते वो कबूलियत थी? भरोसा तो करो रब पर, हर वक्त दुआ मांगो, दिल से मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, यकीन से मांगो, वो जरूर अता फरमाएगा। एक आखिरी वसवसा, वो क्या है? वसवसे तो बहुत सारे हैं, आज के बयान का आखिरी वसवसा, फिर किसी और बयान में उसको कंक्लूड करेंगे। यार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, तिलावत भी करता हूँ, कुछ लोग तहज्जुद भी माशाल्लाह पढ़ते हैं, हज भी किए, उम्रे भी किए, मेरे काम बनते नहीं, मैं मांगू तो मिलता नहीं। मेरा एक दोस्त है, एक वक्त की नमाज पढ़ता नहीं, सारे काम उसके उल्टे, मगर उसके सारे काम सीधे हो रहे हैं, कारोबार भी तरक्की है उसकी, तो जनाब कारोबार में भी मसला कोई नहीं, मेरी सेहत ठीक नहीं होती, उसको होता ही कुछ नहीं है। ये क्या मसला है? शैतान है ना, इंसान के दिमाग में डालता है, मैं इतनी इबादत करूं, उसको तो कुछ मुझे मिलता नहीं, उसको मिल ही जा रहा है। अब सुनो हदीस पाक, मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान भी कितने प्यारे हैं। हदीस पाक का मजमून है कि जब कोई फासिक, फाजिर, काफिर, गैर मुस्लिमों को देख के भी कुछ लोग कह रहे होते हैं ना कि यार देखो उनको कितना मिला है, वो कितना खुश हैं, उनको पुरसुकून भी है और उनके जनाब बागात भी हैं, तो मौसम भी अच्छा, चेहरे भी अच्छे, सारा ही अच्छा है। इसके लिए काफिरों के लिए तो एक हदीस सुन लो, उसका मजमून यह है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है, और आखिरत में इंशाल्लाह मोमिन के लिए जन्नत होगी, काफिर के लिए कैद खाना होगा। अब आपकी मर्जी है दुनिया जन्नत बनानी है या आखिरत की जन्नत चाहिए, तो इसमें गमजदा ना हुआ करें। अच्छा, अब आते इस बात पर कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती, दूसरों की हो जाती है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जब कोई फासिक, हदीस का मजमून, जब कोई फासिक, फाजिर,
काफिर अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, इसकी आवाज पसंद नहीं है, इसका पुकारना पसंद नहीं है। और जब अल्लाह का प्यारा कोई दुआ मांगता है ना, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका पुकारना पसंद आ रहा है, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, खुदा की कसम मुझे जो मांगू कुछ ना मिले, एक बार अल्लाह फरिश्तों से कह दे कि मेरे इस बंदे को मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है, मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना। मेरे मालिक को मेरा मांगना पसंद आ रहा है, और क्या चाहिए मुझे। तो प्लीज जल्दी ना मचाया करो, अगर देर हो रही है तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में अच्छा है, मगर दुआ से ना भागा करो, रच के दुआ किया करो, गिड़गिड़ा कर दुआ किया करो, और जिसको कहते हैं ना फोकस से मांगा करो। दुआ भी मांगते हैं, ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और है, देख कहीं और रहे हैं। यार आपका बच्चा आपके सामने खड़ा हो, आपका मुलाजिम खड़ा हो, आपको इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, वो आपको ना देखे, आपको बुरा लगता है कि यार मेरी तरफ देखो, किधर देख रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा नौकर तुम्हारी तरफ तवज्जो ना दे, तुम्हें बुरा लगता है। तुम अल्लाह से मांग रहे हो, ध्यान कहीं और है, फिर कहते हो अल्लाह अल्लाह कबूल नहीं, तुम खुद अल्लाह को नाराज कर रहे हो। दुआ मांगो आजी से, इंकिसारी से, मालिक हकीर गुनाहगार तेरा बंदा हूं, जितना फोकस से